शाश्वतमकारणं कारणानां शिवमकेवलं भासकमभासकानां तुरीयमतमः पारमाद्यन्तहीनं प्रपद्ये परमं पावनमद्वैतहीनं नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य। सांध्य पाठचक्र को आप मन समस्त को स्वागत करुचे। आमे बाक संयम उपरे आलोचना करूँ, कंट्रोल ऑफ स्पीच आगु शीघ्र सारिया उचित, ता नले अनकंट्रोल्ड ऑफ स्पीच खाली गोटे कथा हवा। किंतु माया संपर्क बहुत बाणी देते, एत मेसेज देते जे सबुड़ा बाणी भी बहुत भल लगुच। तथापि आम आ दीटा आज एवं आउ गोटे दिन सारिबा। मु आज आरंभ करुच्ची। Anger has never made anyone say anything but stupidities। आप रागी की कथा है बेले कौन कहती? Anger has never made anyone say anything but stupidity। गोटे बोका गोटे निर्बोध स्टुपिड से जहाँ सब कह आप रागी कथार केवल से ही कहते। स्टुपिडिटी अर्थ कौन? स्टुपिड जहाँ कहे स्टुपिड मुंडू जहाँ बारे से स्टुपिडिटी निर्बोधिया मूर्खिया मूर्खतापूर्ण कथा छड़ा निर्बोधतापूर्ण कथा छड़ा जड़े रागी लोक रागिला बेले आउ किछि भी कहे नहीं, केवल से ही कहे। आउ रागिया को इच्छा हो जो मैंने सब बसिक शुणुच विभिन्न जगह बरंग उल्टा इच्छा हो कौन कहले जे रागी थी आगे मेसेजटा गोटे बड़ पार्टी कह जे रागी पार्टी कर गोटे माने कौन अस्वाभाविक परिस्थिति सृष्टि कर रागी की ताकू माँ को मेसेजटा आगे देखेद। माँ कहते रागिला बेले लोक केवल मूर्खंग भाया कथबार्ता करे, मूर्खतापूर्ण कथा कहे। से कौन कह जदि बदल जाओ ना माँ को बस राग राग आरम्भ कर माँ को बजे। एनिवे एक कथा कहया अर्थ होची आम जो स्पीच कंट्रोल कथा पढ़ी बाक संयम कथा पढ़ी से रागिकी आम कथबार्ता कला कौन कथा हो से जाना दरकार। रागिकी आम तो बहुत लोग समस्त तो आम रागू के जन अच्छा रागिले पार्टी कर गुडे कथा सब कहते आवश्यक अनावश्यक गुड़े पार्टी करते बस माँ कहले कि कहते मूर्ख छड़ा आ कि नहीं स्टुपिड केवल से ही कहते। तापर कहले नेवर बोस्ट बहादुरी प्रकाश करनी। बोस्टिंग हो निजी को बहादुरी नवा। नेवर बोस्ट बाय बोस्टिंग you dissipate your capacity for realization। dissipate अर्थ हो निज को उणा करदेव
कमेदब जो सामर्थ्य तुम थो योर कैपेसिटी फॉर रियलाइजेशन तुम्हें उपलब्धि निमंते निज जो सामर्थ्य थी से सामर्थ्य ठू दूरे उणा कमिज क्या फल बोस्टिंग फल आम बोस्टिंग एक्जाक्ट आखर ओडिया हूँ बोस्टिंग माने बहादुरी प्रशंसा शुणा निजर बहादुरी नवा ता फल तुम निजको उपलब्धि मार्गरू उपलब्धि बा सिद्धि ताठू निजको डिसिपेट डिसोसिएट अलग दूरे बोस्टिंग one of the greatest obstacles to progress आमे जेते बोस्टिंग करूँ बहादुरी कर गपुथु निजको उठे कहूँ बा उठे कहवाई शुणुथु आम भल लगुथ आम प्रशंसा करके कहू माँ कहली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टैकल्स कौन पे ना टू प्रोग्रेस अग्रगति ये हूँ बड़ बड़ असुविधा बा समस्या बाधा बड़ बड़ बाधा मान भर ये गोटे बड़ बाधा अग्रगति निमंते भल काम करने मना कराऊनी भल काम करी कही बहादुरी नवा मन प्रशंसा आशा करवा प्रशंसा शुणा एसबू यहीटा हूँ बाधा जीवन में अनेक दरकार पड़े अनेक काम कर कौन कर जो जी बोस्टिंग न कर कौन कर जनकर अभ्यास हूँ निजर बहादुरी नवा अन्य मैंने मत प्रशंसा करते खुशी हवा से जगह कह सी तुमको अग्रगति बाधा सृष्टि कर तुम तो अभ्यास अच्छी कौन कर माँ कृपा कर सुजोग देले बोली मु किसी कही पारली एटा पार्टी नुह आम बेले बेले पार्टी गोटे कथा कहू हृदय भितर आसी न था हृदय भितर आसी न था हेनी हृदय रू आसो जे माँ की कृपा कर मत सुजोग मिलला it is a foolishness one must carefully avoid if one aspires to a true progress ये गोटे निर्बोधता जदि जड़े वास्तव प्रोग्रेस करिया वास्तव अग्रगति करिया चाहे अति केयरफुल माने जत्न सहित अति सावधानतार सहित निज भितर आपको विदा कर आभोड करने चेष्टा कर बहादुरी करवा प्रशंसा नवा आ निज भितर विदा करने आठू दूर रहा आभोड करने निजर बहादुरी तो आत्म बढ़िया माने कौन कि आत्म बढ़िया हूँ साधु मो निजू बढ़े कहवा The criticizing habit is more destructive than many bad habits. आउ गोटे कथा क्रिटिसाइजिंग हैबिट अन्य को समालोचना करवा अन्य को आम समालोचना कौन पे करू केमिति के जानी से भाबू आम ताठू भल बोली सत्य कौन भल आम भल नुह आम भल ही खराब आम सत्य जानू जेहेतु आम पसंदर नुह आम इच्छा बा आमर धारणा आम जहाँ को भल बोली भावुँ सेमती हवा कथा सेमती हवा कथा
ଯେହେତୁ ତା ଭିତରେ ସେ ଆସୁନାହିଁ ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ସମାଲୋଚନା କରୁ। এই ସମାଲୋଚନା କରିବା ଅଭ୍ୟାସଟି ମା କହୁଛନ୍ତି କ୍ରିଟିସାଇଜିଂ ହ୍ୟାବିଟ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍, ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ, ଇଜ୍ ମୋର୍ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ କାହାଠାରୁ ଦେନ୍ ମେନି ବ୍ୟାଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ। ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ବ୍ୟାଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ ଅଛି, ସେ ବ୍ୟାଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ ମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ହ୍ୟାବିଟ୍ ଏଇଟା। ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ଥାନ୍ତି ସମାଜରେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ସମାଲୋଚକ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଏ। ସମାଜରେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ସମାଲୋଚକ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପୁରସ୍କୃତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ। ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ସମାଲୋଚନା, ସକାରାତ୍ମକ ସମାଲୋଚନା ଗୋଟେ ଅଛି। ସବୁ ସମାଲୋଚନା ଗୁଡ଼ାକ ନକାରାତ୍ମକ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ସକାରାତ୍ମକ ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷରେ ଯାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥାଏ ତାର କ୍ଷତି ସାଧନ କରେ। ଯଦି ଆଉ କାହାକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ଆଉ କାହାକୁ ଆମେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ଏବଂ ତାର ସ୍ୱଭାବ ମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି କହୁଛେ, সেটা সমালোচনা পন্থার জীবনে সেটা তাকে পরিবর্তন করা আমার গোটে উদ্যম। কিন্তু অন্যকে নিন্দা করা, অন্য বিরুদ্ধে আলোচনা করা, তার দোষ গুণ দেখি কহিবা, এ হচ্ছে সমালোচনা। এক ধ্বংসাত্মক প্রভাব, ডিস্ট্রাকটিভ, বহুত ধ্বংসাত্মক, নষ্ট করদেব। তারপর মা গোটে ফ্রেঞ্চে গোটে লাইন কহিলে, তারপরে কোন আই ডোন্ট নো হাউ টু ট্রান্সলেট ইন্টু ইংলিশ, କହିଲେ ଆଉ କେମିତି ଇଂରେଜୀରେ କହିବ ମୁଁ ଠିକ୍ କହିପାରୁନି, କହିକି ପୁଣି ତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଠିକ୍ ଏଇଆ ନୁହଁ, ତଥାପି ସ୍ପିକିଂ ଇଲ୍, ଏ ଯେଉଁ ସମାଲୋଚନା କଥାରୁ ଆସିଲା ସ୍ପିକିଂ ଇଲ୍, ଅନ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବା। ସ୍ପିକିଂ ଇଲ୍, କ୍ରୁକେଡ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି। ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ଲୋକ ସବୁ ନଥାନ୍ତି, ଯଦି ସବୁ ଠିକ୍ରେ ଚାଲିଥିବ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟାରେ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ଥିବ। ଖାଲି ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ କ'ଣ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିଲା ମାନେ ଲୋକ ଜାଣି ଆସିଲା ତ କେଉଁଟା, ଆସିଲା ତ ନଥିଲା ବରଂ ସବୁ ଠିକ୍, ଇଏ ଆଇଲା ମାନେ କାରଣ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ସବୁ, କ୍ରୁକେଡ୍ ମାଇଣ୍ଡ, କ୍ରୁକେଡ୍ ଟଙ୍ଗ, ଦୁଷ୍ଟ ଜିହ୍ୱା। ଦୁଷ୍ଟ ଜିହ୍ୱା, ଜିହ୍ୱା କଥା କହିଥିଲେ ସେଦିନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଜିହ୍ୱା କ'ଣ କରିବ, ସିଏ ତମ ବୋଲ ମାନିବନି, ସେ କହିବ ଯେଉଁ କଥାରେ କି ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଯିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହେବ, କିମ୍ବା କିଏ ସବୁ ବିରକ୍ତ ହେବେ, ମନମାଳିନ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଏସବୁ ସମ୍ଭାବନା ଥିବ। ତେଣୁ କ୍ରୁକେଡ୍ ମାଇଣ୍ଡ, କ୍ରୁକେଡ୍ ଟଙ୍ଗ, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରୁକେଡ୍ ହାର୍ଟ, ହୃଦୟ ବି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟରେ, ଦୁଷ୍ଟାମିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଖାଲି ମନ୍ଦ। କ୍ରୁକେଡ୍ ଯିଏ, ସେ କେତେବେଳେ ଭଲ କଥା କହିପାରିବନି, ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବନି, ତା ମୁଣ୍ଡ ତ ସବୁବେଳେ ଖେଳୁଥିବ, ଆଉ ଗୋଟା କେଉଁଠି କ'ଣ ଗୋଟା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବ। ସେମିତି ଥାନ୍ତି ସବୁ, ମୁଁ ବେଶୀ ମାର୍କ କରିଛି ବାହାଘରିଆ ମାନଙ୍କରେ ଏମିତି ସବୁ ଥାନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ ଥାନ୍ତି। କ'ଣ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାରେ ଉଠେଇ ଗୋଟେ କ'ଣ ପାଲା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ସେ କୁଲା ଦରକାର, କୁଲା କାହିଁ ଆଣିନା, କୁଲା ମିଳିଲାନି, ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ନାଇଁ 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 ଆମର ହେବନି, ଚଳିବନି। କୁଲା କ'ଣ ତିଆରି କରିବେ ଜଣେ ବସିକି ରାତି ଅଧରେ,
हो हा पाटी मुंडब केतेक सेठू बसबे से खुशी होइबे ता सेटा तार शांत हेला हो ता मनटा टिके गंडगोल पुरे देला समस्त पाटी मुंड कले हो हाल ए क्रिकेट माइंड लोक लोक कहबे ताको हेठी आगो नहीं जाओ तार नेचर जो जानि जो आको एठू संगे आको उठे नेला आको संगे नहीं जाओ साड साड नहीं जा एमान सब क्रिकेट माइंड crooked tongue, crooked heart. This comes out in speech that looks like honey but tastes like poison. The speaking ill को माँ बुझुचंदी फ्रेज टर्म टाको एक्जाक्ट इंग्लिश न करि पारि कि कहउछन से ए बढ़िया हबो स्पीकिंग इल अन्यमान को विरुद्ध कहवा दुष्ट मंड बा दुष्ट मन दुष्ट जिह्वा एवं दुष्ट हृदय सी भी दुष्ट क्रिकेट हार्ट कुटिल हाँ एटा दुष्ट माने कुटिल ये कौन करे दिस कम्स आउट इन स्पीच कथार बाहरी आसो केमती ना लाइक हनी मधु महू भाया मिठा अति मिष्टी कथा कह मिठा कथा बट टेस्ट लाइक पॉइजन टेस्ट लाइक पॉइजन तार स्वाद होची विष सदृश आम चाणक्य नीति गोटे पढ़ परोक्षे कार्यहंतारं प्रत्यक्ष प्रियवादिनम वर्जयत तादृशम बंधुं विष कुंभं पयोमुखम परोक्षे कार्यहंतारं पछपटे छुरी मारुथुव विरुद्ध कहथुव प्रत्यक्ष प्रियवादिनम मुह आगे खुशी रे कथा हो आसीगला सब ठीक ठाक हो चाणक्य कौन कहते वर्जयत तादृशम बंधुम एभली बंधु को वर्जन करिवो किपरि ना विष कुंभं पयोमुखम कुंभ भितर विष थी मुह जब खाली टे महु दिखाई से जापार जे या भीतर विष अच्छी जमी तुम वर्जन कर ए बंधु को सेमती वर्जन कर परोक्षे कार्यहंतारं प्रत्यक्ष प्रियवादिनम वर्जयत तादृशम बंधु विष कुंभं पयोमुखम एक्जाक्टली माँ से कहते कथा कहला मिठा कथा कह कि से तुम कान को लगे लगे ये गोटे अत्यंत जटिल कथा ये बहुत कुटिल कथा ये कुटिल कथा कहु मधुर भाव एवरी वर्ड स्पोकन यूजलेसली इज ए डेंजरस गॉसिपिंग एवरी वर्ड स्पोकन यूजलेसली इज ए डेंजरस गॉसिपिंग गॉसिप हो गॉसिप कौन गपसप नुह कान कुआ कथा खाली नुह ये गुजब गसिप गुजब खाली मिछ कथा गसिप जे कर कान कहीं कह ए सत कथा जे कह ठीक कथा जे कह से कान कहीं कह एवरी वर्ड स्पोकन यूजलेसली इज ए डेंजरस गॉसिपिंग जो कथा मूल्यहीन भाव में कह जाए से कथा हूँ गोटे अत्यंत विपज्जनक गुजब समस्ते निजक खोजी होती नहीं जो मैंने शुणुं समस्ते निजक खोजी होती निज भितर मुझे आप मन सागर अच्छी जो कथा पदे भी कथा यदि मूल्यहीन तुम कह से हूँ एक विपज्जनक गुजब एवरी मैलिशियस वर्ड मैलिशियस जोटा क्षतिकारक हाँ प्रत्येक क्षतिकारक शब्दटी उद्देश्यपूर्ण भाव कही क्षति करने क्षति करने उद्देश्यपूर्ण भाव तुम कही एवरी स्लैंडर स्लैंडर SLANDER दोषारोप
ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦୋଷାରୋପ ଅନ୍ୟର ଆରୋପ କରି କହିବା, ତା ଦୋଷ ଦେଖି ଆରୋପ କରି କହିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷତିକାରକ ଶବ୍ଦ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦୋଷ ଧରିବା, ଦୋଷାରୋପ ମାନେ ଦୋଷ ଧରିବା କାହାର, ଇଜ୍ ଏ ଡିଗ୍ରେଡେସନ ଅଫ କନସିୟସନେସ୍, ଚେତନାର ନିମ୍ନଗାମୀ ହବ। ଚେତନା ନିମ୍ନଗାମୀ ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଆମର କହୁନା? ଆମେ ଚେତନାକୁ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେବା ପାଇଁ ମାଲିସିୟସ୍ ୱାର୍ଡ, ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ ଏବଂ ସ୍ଲାଣ୍ଡର, ଦୋଷ ଧରିବା ଅନ୍ୟର, ବିପଜ୍ଜନକ ଶବ୍ଦ ସବୁ। And when the slander is expressed in a vulgar language, ସଇଲା କଥା। ସ୍ଲାଣ୍ଡର ମାନେ ଦୋଷାରୋପ ଯେଉଁ କରାଯାଉଛି, କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମେ କହୁଛ, ତା ଦୋଷ ଧରି କହୁଛ, ଯଦି ତାକୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଶବ୍ଦରେ କହିଲ, ଅନୁଚିତ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରି କହିଲ, ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରସ୍ ଟର୍ମସ୍, ଆହୁରି ଅତି ଗନ୍ଧିଆ ଭାବରେ, ଗ୍ରସ୍ଟା ଏକଦମ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଦର୍ଯ୍ୟ ଟର୍ମରେ ଯଦି କହିଲ, ସେଇ ଭାବରେ କହିଲ, ଦେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ଟୁ ଏ ସୁଇସାଇଡ୍। That is equivalent to a suicide. କେତେ ବିପଜ୍ଜନକ। ଜିହ୍ବା ଭଲା ନଥାନ୍ତା କି ଆମର? ନାଇଁ ନଥାନ୍ତା କାହିଁକି, କେତେ କାମ କରୁଛି, ନଥାନ୍ତା ନୁହଁ, ଥାନ୍ତା ଯେ ପଲିସ ହେଇକି ଥାନ୍ତା। ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଭଗବାନ ଜିହ୍ବାଟି ଯଦି ଦେଲ ତାକୁ ଟିକେ ପଲିସ କରିଦେଇଥାନ୍ତ, ତା ପାଖରୁ ଏସବୁ କିଛି ବାହାରନ୍ତା ନାହିଁ। He is suicide. When this slander is expressed in a vulgar language and gross terms, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କାହାକୁ ଦୋଷାରୋପ କରୁଛ ଏବଂ ତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଚିତ ଶବ୍ଦରେ, ଭଲଗାର ମାନେ କ'ଣ, ଅଶ୍ଳୀଳ, ଖରାପ ଭାଷାରେ, ଖରାପ ଶବ୍ଦ, ଖରାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗନ୍ଧିଆ କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ କହୁଛ, then that is equivalent to a suicide. ଏବଂ କେଉଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କହିଲ? କେଉଁ ସୁଇସାଇଡ୍? ଏଠି ଦୌଡ଼ି ଦିଆ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୁହଁ, ଚେତନାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ସୁଇସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ସୋଲ୍, ସୁଇସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ସୋଲ୍। ଯେମିତି ତମର ଚେତନା ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି କି କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛ ନା? କେତେ ମାରାତ୍ମକ କଥା। ଆମେ କଥା କହିଲା ବେଳେ ବାଳବତ୍ତା ରହୁନି, ଏଣୁ ଝେଣୁ ଯାହା ପାଇଲେ କହିଯାଉଛୁ। ମା' ଯେ ଗୋଟେ ବାଣୀ ଏମିତି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବାଣୀ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଲାଗୁଛି ଆରେ ଆମେ ଟିକେ କାଲି କଥା ହେଉଥିଲେ ନା, ବଡ଼ ପାଟି କରି କଥା କହିବାକୁ ନୁହଁ। ଯିଏ ବଡ଼ ପାଟି କରୁଥିବ ତୁମେ ଯଦି ଶାନ୍ତ ରହିଯିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଜେ ବିଜୟଲା ପରେ ସେ ତା କଥା ସେ ତା ପାଟି କରୁଥିବ, ତୁମେ ଶାନ୍ତ ରହିବ। ବାକି ୟୁ ହାଭ୍ done the right thing. ଠିକ୍ କରିଛି। When in ignorance one speaks ill of others, ଅଜ୍ଞାନତାରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବ ଯେତେବେଳେ, he debases his consciousness, ତା ଚେତନାକୁ ଭିତ୍ତିହୀନ କରିଦିଏ। ଚେତନାର ଗୋଟେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି ନା ନାଇଁ, ବେଶ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଥାଏ, ନିଜ ଚେତନାକୁ ଡିବେସ୍ କରିଦିଏ। ଅନ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବା ପାଇଁ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଆମର ସବୁ। When in ignorance one speaks ill of others, he debases his consciousness and degrades his soul. ପୁଣି ସେୟା କହିଲେ, degrades his soul, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ଚେତନାକୁ ପୁଣି ଅଧୋଗତି ହୁଏ, ଚେତନାର କ୍ଷତି ହୁଏ ବା ଅଧୋଗତି ହୁଏ, ଚେତନା ନିମ୍ନଗାମୀ ହୁଏ ଚେତନା। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ମା' ଦେବେ? ମା' ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ, କ'ଣ ତୁମେ କରିବା ଉଚିତ? ମା' କହିଲେ, ଏ ରେସ୍ପେକ୍ଟଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମଡରେଟ୍ ସାଇଲେନ୍ସ। ରେସ୍ପେକ୍ଟଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମଡରେଟ୍ ସାଇଲେନ୍ସ। ରେସ୍ପେକ୍ଟଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମଡରେଟ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମାନଜନକ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ନୀରବତା। ନୀରବତାର ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍ ଦେଖୁଛ? କାହିଁକିନା ନୀରବ ବି ଗୋଟେ
ନକାରାତ୍ମକ ନିରବତା ଅଛି। କେମିତିଆ? ତା ମୁହଁକୁ ଯାଇ କଟପଟ ଖାଲି ହେଉଥିବ, କିଛି କହୁନଥିବ। ମୁଁ ଯେ ଖାଲି କଟପଟ ହେଉଥିବ, କିଛି କହୁନଥିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଏଠି ସବୁ ଏ ସ୍ଲମ୍ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ, ଆମେ ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା କଥା କହୁଛି, ସେମାନେ ସେ କାମ କରନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ପିଲାମାନେ ବି ଆସି ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସେମାନେ ମୁଁ ଦେଖି ଝଗଡ଼ା କରିବେ, ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ଠିଆ ହେଇଥିବେ, ହାତ ଖାଲି ଏମିତି ଯେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ବକର ବକର ହେଉଥିବେ, ହାତ ଖାଲି ମୁହଁ ଆଗରେ ଏମିତି କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ତା ଦେହରେ ବାଜିବନି। ଆଜ ହାତ ତା ଦେହରେ ବାଜିବନି। ତେଲୁଗୁ ଲୋକ ସେମାନେ, ତେଲୁଗୁରେ ତା କହୁଥିବ, ସେ ତା ତେଲୁଗୁରେ କହୁଥିବ, ହାତ ଖାଲି ଏମିତି ଏମିତି କରି ତା ମୁହଁ ଆଗରେ। ଇଏ ବି କହୁଥିବ, ସେ ବି କହୁଥିବ, ହାତ ଧରିକି, କିନ୍ତୁ କାହା ଦେହରେ ବାଜିବନି। କାହା ଦେହରେ ଫିଜିକାଲ ଆସଲ୍ଟ ହେଇଯିବ, କେସ୍ ହେଇଯିବ। ଫିଜିକାଲ ଆସଲ୍ଟ କରିବେନି। ମା କହିଲେ ରେସ୍ପେକ୍ଟଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମଡେଷ୍ଟ ସାଇଲେନ୍ସ। ନୀରବ ରହିବ, ଶାନ୍ତ ଭାବରେ, ଭଦ୍ର ଭାବରେ ନୀରବତା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ନୀରବତା ଗୋଟେ, ରେସ୍ପେକ୍ଟଫୁଲ୍, ସମ୍ମାନଜନକ, ଇଜ୍ ଦି ଓନ୍ଲି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ବିଫିଟିଂ ଏ ଡିସାଇପଲ୍। ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ବା ଭକ୍ତ, ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଆମରି ପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି, ତମ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ନୀରବ ରହିବ। କେମିତିଆ ନୀରବ? ସମ୍ମାନଜନକ ନୀରବତା। ଧର ଜଣେ ପାଟି କରୁଛି ତମ ଆଗରେ, ତମେ ନୀରବ ରହୁଛ, ଭିତରେ କ'ଣ ଭାବ ରହୁଥିବ? କ'ଣ ଭାବ ରହୁଥିବ? ବିଚରା କେତେ କଷ୍ଟ କରି ପାଟି କରୁଛନ୍ତି, କେତେ କ୍ଷତି ନିଜର କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତା ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ, ତା ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି, ରେସ୍ପେକ୍ଟଫୁଲ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମଡେଷ୍ଟ ସାଇଲେନ୍ସ। ଆଉ ବେଶୀ ହେଲେ କ'ଣ? ମାଙ୍କୁ ଡାକିବ, ମା ତାକୁ ଶାନ୍ତ କରିଦିଅ, ମା ତାକୁ ନୀରବ କରିଦିଅ। ଭଦ୍ର, ନିଜର ନୀରବତାଟା ବି ଭଦ୍ର ନୀରବତା ହେବ, ମାର୍ଜିତ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନୀରବତା ଗୋଟେ। ଏବଂ ତମେ କ'ଣ କରିବ? ଦ ଓନ୍ଲି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ୱିଥ୍। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟର ଏକମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ, ମନୋଭାବ, ଓନ୍ଲି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ବିଫିଟିଂ ଇଟ୍। ଏବଂ ଟୁ କ୍ୟୁର ଏ କ୍ରିଟିକାଲ ସେନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ବାଇ ଇନକଣ୍ଟିନେନ୍ସ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍। ଯେଉଁ କଥା ସବୁ ତମ ପାଟିରୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ, ଅସଂଯତ ଭାବରେ ଯେଉଁ କଥା ସବୁ ବାହାରେ, ତାକୁ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ଟୁ କ୍ୟୁର ଏ କ୍ରିଟିକାଲ ସେନ୍ସ, ବଡ଼ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ସମୟ, କ୍ରିଟିକାଲ ସମୟ, ତୁମ ଯେ ପାଟିରୁ ଗୋଟେ ଅସଂଯତ କଥା ବାହାରୁଛି, ତୁମେ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? କେମିତି ତାକୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା ପାଇବ ବା ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ? ନମ୍ବର 1, when you are in this state, absolutely refuse to speak। ପ୍ରଥମ କଥା କହିଲେ। 1 ନମ୍ବର ହେଉଛି, ଯଦି ତୁମେ ଏ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଛ, ପ୍ରଥମରେ କ'ଣ ହେବ ନା କଥା ନ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ଟୁ ସ୍ପିକ୍, କଥା ହେବନି। ତାପରେ ଇଫ୍ ନିଡ୍ ବି make it physically impossible for yourself to speak। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଯଦି make it physically impossible for yourself to speak, ତୁମ ମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଯେ କହିବାକୁ ଯେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ କହିପାରୁନ, ତା ଭିତରେ ଚେଷ୍ଟା କର ନୀରବ ରହିବା ପାଇଁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପସିବଲ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ୟୁ ଆର୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ଟୁ ସ୍ପିକ୍। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଷ୍ଟଡି ୟୁଅର୍ ସେଲ୍ଫ ୱିଦାଉଟ୍ ପିଟି। ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କର, ଷ୍ଟଡି, ନିରୀକ୍ଷଣ କର ନିଜକୁ। କ'ଣ ନିରୀକ୍ଷଣ? ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ମାନେ ତମ ପ୍ରତି ଦୟା ରଖନି। ତମେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟି କରିବାକୁ ବସୁଥିଲ, ନୀରବ ରହିଲ, ପ୍ରଥମ ନୀରବ ରଖିଲେ, ତାପରେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ, ଦୟାଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ ନିଜକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କର। ଆଣ୍ଡ ରିଅଲାଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ you carry in yourself precisely all the things that you find so ridiculous in others। ତାପରେ ତମେ ଦେଖିବ, ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ତମେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତମେ ଦେଖିବ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଘଟଣା ପାଇଁ ତମେ ପାଟି କରୁଛ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ସବୁ ତମ ଭିତରେ ଅଛି।
ସବୁ ତମ ଭିତରେ ଅଛି। କ'ଣ ବୁଝିହେଉଛି? ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପାର୍ଟି କରୁଥିଲ ବା ପାର୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛ, ତୁମେ ଦେଖିବ, ୟୁ ୱିଲ୍ ଫିଲ୍, ୟୁ ୱିଲ୍ ସି ପ୍ରିସାଇଜଲି ଅଲ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଟୁ ରିଡିକୁଲସ୍ ଇନ୍ ଅଦର୍ସ। ବିରକ୍ତିକର ଯେଉଁ କଥା ସବୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖୁଛ, ୟୁ ୱିଲ୍ ରିଅଲାଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ କ୍ୟାରି ଇନ୍ ୟୁଅର୍ ସେଲ୍ଫ। ସେ ସବୁ ତୁମେ ନିଜ ଭିତରେ ଧରିକି ବୁଲୁଛ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାକୁ ଦେଖି ତାପରେ ପାଟି ମୁଣ୍ଡ କରିବ। Discover in your nature the opposite way of being. କ'ଣ ସେଇଟା? ବେନିଭୋଲେନ୍ସ, ହ୍ୟୁମିଲିଟି, ଗୁଡୱିଲ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅପୋଜିଟ୍ ୱେ ଅଫ୍ ନେଚର। ତୁମ ନେଚରଟା ଯାହା ତୁମ ଅଛି ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ବେନିଭୋଲେନ୍ସ, ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବା, ନମ୍ର ହେବା, ହ୍ୟୁମିଲିଟି। ଗୁଡୱିଲ୍ ହେଉଛି ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଣ୍ଡ ଇନସିଷ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ଡେଭଲପ୍ ଟୁ ଦି ଡିଟରମିନେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି କଣ୍ଟ୍ରାରି ଏଲିମେଣ୍ଟ। ଏବଂ ତା ଉପରେ ତୁମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ, ଯେମିତି ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାରି ଏଲିମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ତୁମ ଭିତରେ ଅଛି ମନୋଭାବ, ବିରୋଧୀ ଭାବ ଯେଉଁ ଅଛି ତୁମ ଭିତରେ, ବିରୋଧୀ କଥା ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତାର ଏଗେନଷ୍ଟ ଯେମିତି ଏମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତି, ଏମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ହିତ ଇଚ୍ଛା, ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଭଦ୍ରତା, ନମ୍ରତା, ଦୟା, କରୁଣା ଏସବୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେମିତି ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ତୁମେ ଦେଖିବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପାର୍ଟି କରୁଥିବ ସେସବୁ ତୁମ ଭିତରେ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ତୁମ ଭିତରେ ଦେଖିବ। ଗୋଟେ ଏତେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା ମା ସବୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ପୀଡ଼ିତ। ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଆସିଲା, ଦୈନନ୍ଦିନ କଥାର ସବୁବେଳର ଘଟଣା। ଇଏ ଦୈନନ୍ଦିନ କଥାର ସବୁବେଳର ଘଟଣା, ସବୁବେଳେ ଆମେ ଏଇଥିରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ତେଣୁ ଏକଦମ ନିଜର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କଥା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ, ଯେମିତି ଏଇ ରୋଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୀଡ଼ିତ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି କୌଣସି ମେସେଜକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ନିହାତି ଯଦି ନ ହେଇପାରିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧିକା କ୍ଲାସ୍ କରିବା, ଆଉ କାଲି ବା ଆଉ କାଲି ନହେଲେ ପହରଦିନ। ଭଗବତ ସେବକର ପ୍ରାର୍ଥନା। ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ହେ ଭଗବାନ, ଜୟ ହେ ତୁମର। ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରେ କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ ବିଘ୍ନ ନ ଘଟାଏ, କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ତୁମର ଆବିର୍ଭାବରେ ବିଳମ୍ବ ନ ଘଟାଏ। ସକଳ ବିଷୟରେ ସକଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଆମମାନେ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଆମମାନଙ୍କ ସତ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ, ଉଚ୍ଚତମ ଚୂଡ଼ାରୁ ତୁଚ୍ଛତମ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ତୁମଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ହୁଏ ଯେପରି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଚିରନ୍ତନ। ଆମମାନେ ଅନ୍ୟ ସବୁକିଛି ପରିହାର କରି ଚାହୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୁମ ପ୍ରଭାବର ଅଧୀନରେ ରହିବାକୁ। ଆମମାନେ କେବେ ଯେପରି ନ ଭୁଲୁ ତୁମ ନିକଟରେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିବାକୁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅପରୂପ ସମ୍ପଦ ସବୁ ଦାନ କରିଯାଉଛ, ସେସବୁର କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ଆମମାନେ ଅପଚୟ ନ କରୁ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ଯେପରି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଚର ହୁଏ, ସେସବୁ ଯେପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ତୁମର ସିଦ୍ଧି ସକାଶେ। ପରମ ସିଦ୍ଧିକର୍ତ୍ତା ହେ ଭଗବାନ, ଜୟ ହଉ ତୁମର। ତୁମର ବିଜୟରେ ଦିଅ ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଚରମ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ। English. In the name of the mother, for the sake of the mother, by the power of the mother, with the strength of the mother, to all adverse, harmful, being or force, I order to quit this place and